பிரைஸ் லார்ட். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே சபையாரை வரவேற்கிறோம். இந்த வேளையிலும் கூட நாம் ஒரு சில பாடல்களை பாடி நாம் தேவனை ஆராதிப்போம், துதிப்போம். ஹalleluya. Alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive, alive forevermore. Hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive. Sing it again. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive, alive forevermore. Hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். Create in me a clean heart. சேர்ந்து பாடுவோம். Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. சேர்ந்து பாடுவோம். Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. தமிழில் பாடுவோம். சிருஷ்டியும் என்னில் சுத்த இதயம் புதுப்பியும் என் ஆவியை. சிருஷ்டியும் என்னில் சுத்த இதயம் புதுப்பியும் என் ஆவியை. தள்ளாதிரும் என்னை சமூகத்திலிருந்து, எடுக்காதேரும் ஆவியை. திரும்பட்டும் என்னில் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம், புதுப்பியும் என் ஆவியை. தள்ளாதிரும் என்னை சமூகத்திலிருந்து, எடுக்காதேரும் ஆவியை. திரும்பட்டும் என்னில் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம், புதுப்பியும் என் ஆவியை. அல்லேலூயா.
கர்த்தரை நாம் துதிப்போம். ஹalleluya hallelujah hallelujah. Oh rashadriyandi ramama Holy Ghost fire. Hallelujah hallelujah. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah hallelujah. Is Lord, சேர்ந்து பாடுவோம். Is Lord, is Lord, is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Is Lord, is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. இயேசுவே ஆண்டவர், மரணத்தின் நின்று உயிர் தெழுந்தார். கால்கள் யாவும் முடங்கும், நாவு யாவும் போற்றிடும் அந்த இயேசுவே ஆண்டவர். இயேசுவே ஆண்டவர், மரணத்தின் நின்று உயிர் தெழுந்தார். கால்கள் யாவும் முடங்கும், நாவு யாவும் போற்றிடும் அந்த இயேசுவே ஆண்டவர். Hallelujah. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. கரங்களை தட்டி நாம் கர்த்தரை துதிப்போம். Hallelujah. Give glory to the Lord. Hallelujah. Shama. Hallelujah. His name is exalted. Final song. Let's sing together. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. பூமிக்கும் மேலாக உயர்ந்தது அவர் நாமம், பரலோகத்திற்கும் மேலான நாமம். பூமிக்கும் மேலாக
உயர்ந்தது அவர் நாமம். மகிமை மாட்சிமை ஆராதனை செலுத்திடுவோம். இயேசுவின் நாமத்திற்கீடான நாமமில்லை. கர்த்தரின் நாமத்திற்கேதும் ஒப்பாகுமா? இயேசுவின் நாமத்திற்கீடான நாமம் ஏதுமில்லை. மகிமையுள்ள நாமம், கனமிக்கது அவர் நாமம். வல்லமையும் துதியும் நிறைந்த நாமம் இயேசுவின் நாமம். இயேசுவின் நாமத்திற்கீடான நாமமில்லை. கர்த்தரின் நாமத்திற்கேதும் ஒப்பாகுமா? இயேசுவின் நாமத்திற்கீடான நாமம் ஏதுமில்லை. மகிமை உள்ள நாமம், கனமிக்கது அவர் நாமம். வல்லமையும் துதியும் நிறைந்த நாமம். No other name, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Hallelujah, 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 hallelujah. தேவ சமூகத்திலே நாம் இணைந்து செயல்படுவோம். Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. We bless your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are the same yesterday, today, tomorrow, forever. Hallelujah. You are the Alpha and Omega. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Hallelujah, hallelujah. There is deliverance in your name, oh Lord Jesus. There is miracles. There is healing in your name. Hallelujah. Shadariyandarara. Holy Ghost fire is working on me, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. பரலோக தகப்பனே, உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கூடி வருகிறோம். இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. பரலோகத்தின் தேவனே, நீர் இடைப்படும் ஆண்டவரே. ஓ ரஷத்ரியந்தி ரமமம ஹோலி கோஸ்ட் ஃபயர். ஹalleluya. இமாஷியா ஹalleluya. அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட கிறிஸ்துவே, உம்மை துதிக்கிறோம். ஷெகினா க்ளோரி இப்பொழுதே இறங்கட்டும் அப்பா எங்கள் மத்தியிலே. ஓ ஹalleluya, 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 ஹalleluya. பதா எல்லா காதுகளும் திறக்கப்படட்டும். ஒரு விடுதலை, ஒரு விடுதலை இப்பொழுதே, 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 இப்பொழுதே ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே வரட்டும். ஹalleluya. இதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறி பெற்ற வல்லமையுள்ள ஹalleluya, ஹalleluya நாமத்தினாலே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். ஹalleluya, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. இப்பொழுதும் நாம் காணிக்கை மற்றும் தசம பாக வேலைக்கு நேராக கடந்து செல்வோம். This is a time for tithes and offering. மல்கியா 3 அதிகாரம் 10 வசனம். Malachi chapter number 3 verse number 10. Let me read for you. Turn your Bible with me. Malachi chapter number 3 verse number 10. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great
you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. What God is telling us, bring all the tithes to the God's storehouse. Bring all your tithes. Give generously towards the kingdom of God. Tithe, it meaning give 10% of your income, what you are earning. It's a command from God. Offering is give whatever you want freely to God. Let us pray. Heavenly Father, bless this offering and tithes. Let us build the kingdom of God together. Lord Jesus, meet our needs, meet our church needs. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. See all the people's heart. Bless them accordingly. In Jesus' name I pray. Amen, amen. God bless you, people of God. Once again, we welcome you, all of you, in the name of Jesus Christ. He is our Lord and Savior. Today, I going to preach in Tamil. இன்று நான் தமிழில் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்க போகிறேன். Let's turn your Bible with me. Isaiah chapter number 26, verse number 3. ஏசாயா 26ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 26ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்வீர். ஜெபிப்போம். பரலோக தகப்பனே, வாசிக்கப்பட்ட வேத பகுதியை நீர் ஆசீர்வதித்து தாரும். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை விளங்கிக் கொள்ள எங்களுக்கு ஞானத்தை தாரும். ஆவியானவரே எங்களோடு பேசும். ஹalleluya. எப்பத்தா எல்லா காதுகளும் திறக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஹalleluya. உமது அபிஷேகமும் உமது கிருபையும் உமது தயவும் ஹalleluya எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். உமது பிரசன்னம் எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். பரலோகத்தின் தேவன் எங்கள் மத்தியிலே இடைபட வேண்டுமாய் நாங்கள் அவளோடு காத்திருக்கிறோம். ஓ ரஷத்ரியாந்தி ரமமா ஹோரி பாபா. ஹalleluya. praise the Lord, praise the Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். அகைன், உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்வீர். ஹalleluya. தேவன் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தமான வசனத்தை பாருங்கள். எவ்வளவு நல்லவர் நம்முடைய தேவன். இந்த நாளிலும் செய்தியின் தலைப்பு தேவனை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். ஹalleluya. praise the Lord. தேவனை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். உறுதியாய் பற்றி கொள்ள வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள், தொல்லைகள், கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவனை சார்ந்து கொண்டு இருங்கள். ஹalleluya. praise the Lord. சங்கீதம் 91 வாசிக்கும் பொழுது அங்கே என்ன சொல்லுகிறது? உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். உன்னதமானவர், மோஸ்ட் ஹை காட், அவருடைய மறைவில் இருக்கும்போது அவருடைய நிழலிலே நாம் நன்றாய் சுகித்திருக்க முடியும். தேவனுடைய அந்த பாதுகாப்பிலே நாம் இருக்க முடியும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்? உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். ஏனால் அவர் மனித ரூபமாய் இந்த உலகத்திலே வந்தார், வாழ்ந்தார். அப்படி வாழும்போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான உபத்திரவம் எல்லாவற்றையும் அவர் கடந்து சென்றார். ஆகவே நம்முடைய பாடுகள் அவருக்கு நன்றாய் தெரியும். In the world you have tribulation. இயேசு அப்படிதான் சொல்லுகிறார்.
அப்போஸ்தலர் 14ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். இங்கே சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படியாக அவர்களுக்கு புத்தியும் சொன்னார்கள். அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் எதன் வழியாய் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க வேண்டும்? உபத்திரவங்களின் வழியாய். ஆகவே விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கிற நாம் நம்முடைய மனதை திடப்படுத்த வேண்டும். சீஷர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் யார்? இயேசு கிறிஸ்துவை குருவாய் பின்பற்றுகிறவர்கள். ஹல்லேலூயா. இயேசு நம்முடைய எஜமானர். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் இவ்வாறு சொல்லுகிறது, அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தெய்வ பக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மனதாய் நீங்க பக்தியாய் நடக்க விரும்புறீங்களா? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே துன்பம் வரும். ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணி இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. நம்மோடு கூட இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவர் கல் நெஞ்சக்காரர் அல்ல, அவர் விசாரிக்கிறவர். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அவர் நம்மோடு இருந்து நமக்கு உதவி செய்கிறவர். ஹல்லேலூயா. ஆகவேதான் இயேசுவை நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுது நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் பார்ப்போம். God gives us the way to overcome anything that comes against us. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் எது நமக்கு எதிராக வந்தாலும் சரி, அவற்றை எதிர்கொள்வதற்கு வேண்டிய வல்லமையை வழியை தேவன் நமக்கு உண்டு பண்ணுகிறார். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பிரச்சனைகள், தொல்லைகள், கஷ்டங்கள் வரும்போது தேவனை சார்ந்து இருங்கள். உங்களை பார்த்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். வேர் டு யூ கோ? உங்களுடைய கஷ்டங்கள் வரும்போது நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள்? உங்களுடைய பாரங்கள் வரும்போது நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள்? உங்கள் உபத்திரவங்கள் வரும்போது நீங்கள் எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? உங்களுக்கு தொந்தரவுகள் வரும்போது நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள்? உங்களுடைய பாடுகள், நிந்தைகள் வரும்போது நீங்கள் எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? வியாகுலப்படும் போது எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? மரண ஓலங்கள் உங்கள் குடும்பத்திலே வரும்போது நீங்கள் எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? நீங்கள் நேசிக்கிறவர்கள் இறந்து போகும்போது நீங்கள் எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? உங்கள் நேசித்த பிள்ளைகள் சிறு வயதில் செத்து போகும்போது எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? மனமுடைந்து போகும்போது நீங்கள் எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? நோய்வாய்ப்படும் போது எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? ஆதரவற்ற நிலை வரும்போது எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? திக்கற்ற நிலைமை வரும்போது எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? பண கஷ்டம் வரும்போது எங்கே ஓடுகிறீர்கள்? திங்க் எ மோமெண்ட். இயேசு வண்டை வருகிறீர்களா? இல்லை சூழ்நிலையை நினைத்து நீங்கள் மூலையில் முடங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா? உங்களுடைய நம்பிக்கை இயேசுவின் மீது இருக்கிறதா? உங்களுடைய விசுவாசம் இயேசுவின் மீது இருக்கிறதா? தேவனையே சார்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். நாம் ஏசாயாவிலே வாசித்தோம். என்ன வாசித்தோம்? உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதையுடைய. எப்படிப்பட்ட மனது உங்களுக்கு இருக்கிறது? இயேசுவை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனது உங்களுக்கு இருக்கிறதா? சொல்லுங்கள். அதை நீங்கள் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெரிந்தெடுக்கிற காரியம், நீங்கள் யாரை சேவிக்க போகிறீர்கள்? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள், பாரங்கள், வியாகுலங்கள், வேதனைகள், நெருக்கங்கள், பசிகள், பட்டினிகள், பண கஷ்டம், போராட்டம், நிந்தைகள், அவமானங்கள், ரிஜெக்ஷன், ஒடுக்கப்படுதல், என்னெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருதோ அப்போதெல்லாம் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட தீர்மானங்களை நீங்கள் எடுக்கிறீர்கள்? நான் இயேசுக்காக வாழ்வேன், என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, இயேசு எனக்கு உதவி செய்வார், என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நன்மையான தீர்மானங்களை நான் தேர்ந்தெடுப்பேன், துன்மார்க்கமான தீர்மானங்களை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டேன் என்று உறுதியாக இருக்கிறீர்களா? வாழ்விலும் தாழ்விலும் ஆதாம் ஏவாளை படைத்த தேவன் எதற்காக படைத்தார்? தேவனையே அவர்கள் ஆராதனை செய்ய வேண்டும். அதற்காக தான் அவர் படைத்தார். இந்த நாளிலும் கூட உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறான். அவன் தான் சைத்தான். அதை நாம் நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய சூழலை பார்த்து, நாம் பாரங்களை பார்த்து நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது? தீமையான தீர்மானங்களை எடுத்து விடக்கூடாது. அப்படி எடுப்போம் என்று சொன்னால், துன்மார்க்கமான வழிகளை பின்பற்றி செல்வோம், ஆனால் நாம் நரகத்தை சென்றடைவோம். நம்முடைய ஆத்துமாவை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். உலகத்தில் இருந்து வேறு பிடிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். You have the choice to choose in your life, but one thing, come to Jehovah God. He will give peace, joy, happiness. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெரிந்தெடுக்கக்கூடிய காரியம் உங்களுடைய கரத்திலே கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். நன்மையானாலும் சரி, தீமையானாலும் சரி. ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன்.
இயேசுவை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் அவர் கொடுப்பார். ஹல்லேலூயா. தேவன் சொல்லுகிறார், cast out all the burdens to Jehovah. தேவன் மீது உங்களுடைய பாரத்தை நீங்கள் எரிந்து போடுங்கள். உங்களுடைய தொந்தரவுகளை எரிந்து போடுங்கள், தூக்கி போடுங்கள். கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார். என்ன காரியமானாலும் பரவாயில்ல, no matter what trouble comes, God is there in the midst of your troubles. God will help you to overcome. Hallelujah. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, போராட்டம் வந்தாலும் சரி, கர்த்தர் உங்களுக்கு இருக்கிறார். உங்களுடைய பிரச்சனைகள் மத்தியிலே எதற்காக பிரச்சனை தூக்கி போடல, நீங்கள் பிரச்சனை கடந்து போவதற்கு வேண்டிய வல்லமை அவர் கொடுப்பார், அபிஷேகத்தை அவர் கொடுப்பார். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய ஜனங்களே இதை மறந்து போவாதீர்கள். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். வேலை போச்சா பரவாயில்ல, குழந்தை போச்சா பரவாயில்ல, வீடு வாடகை கட்ட முடியலையா பரவாயில்ல, பணம் இல்லையா பரவாயில்ல, சம்பளம் இல்லையா பரவாயில்ல, இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். அவர் உங்களை வாழ வைப்பார். ஹல்லேலூயா. நானே நல்ல மேய்ப்பன். நல்ல மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறான். அந்த ஆடு நீங்களும் நானும் தான். தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களே, ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களே, உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். என்னோடு கூட இயேசு இருக்கிறார். அவர் என்னை வாழ வைப்பார். எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி. உங்களுடைய நம்பிக்கை யார் மீது இருக்கிறது? பணத்தின் மீதா, பொருளின் மீதா, உடைமைகளின் மீதா, காரு பங்களா சொத்து மீதா? யோசித்து பாருங்கள். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை நீங்கள் தேடுங்கள். அப்பொழுது உணவு, உடை, இருப்பிடம் எல்லாம் ஆண்டவர் சேர்த்து கொடுத்துருவார். கவலைப்படக்கூடாது. கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். யுத்தம் கர்த்தருடையது. ஆகவே நீங்கள் பயப்படக்கூடாது. எதனுடைய யுத்தத்தை நான் குறித்து சொல்லுகிறேன்? சைத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருகிறதான யுத்தத்தை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன். பாரப்படுகிறீர்களா, வியாகுலப்படுகிறீர்களா, உபத்திரவப்படுகிறீர்களா? கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். அதெல்லாம் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய போராட்டமாக இருக்கிறது. அவற்றிலிருந்து வெளிவருவதற்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். யோபினுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கிறோம், அவருக்கு 7 குமாரர் இருந்தார்கள், 3 குமார்த்திகள் இருந்தார்கள். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தெய்வ மனுஷன். அவன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும், தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனுமா இருந்தான். அவர் முறைப்பை வரும்போது இந்த பையன் தப்பு பண்ணியிருப்பானா, அந்த பையன் தப்பு பண்ணியிருப்பானா, ஒவ்வொரு குமாரனுடைய வரிசையின்படி அவன் பலிகளை செலுத்தி கர்த்தருக்கு என்ன பண்ணியிருந்தார்? ஆராதனை செய்து வந்தார். தன்னுடைய குடும்பத்தவர் கூட சந்தோஷமா சமாதானமா அவர் வாழ்ந்து வந்தார். யோபு அவர் உத்தமர். ஹல்லேலூயா. அதனால இயேசு அப்பா என்ன பண்ணாரு தெரியுமா உங்களுக்கு? யோபு ஓட்ஸ் தேசத்திலே மிகப்பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தான், ஐஸ்வர்யமானாக இருந்தான். அதற்கு காரணம் இயேசு கிறிஸ்து. அவனுக்கு உண்டான அனைத்தையும் வேலையடித்து காத்து கொண்டார். அந்தந்த சீதோஷ்ண நிலையிலே ஆடு மாடு என்னென்ன வைத்திருந்தாரோ எல்லாவற்றிற்கும் வேண்டிய எல்லா சகல வசதிகளையும் கர்த்தர் உண்டு பண்ணினார். சீதோஷ்ண நிலைகளை மாற்றினார். அதினத்தின் காலத்திலே பருவ மழை கொடுத்தது, பனி கொடுத்தது, விளைச்சல் நன்றாக விளைந்தது. அவனுடைய செல்வ செழிப்பு செழித்து கொண்டே இருந்தது. ஆடு மாடுகள் எல்லாம் பண்ணெல்லாம் பெருகி கொண்டே போனது. வேலைக்காரர்கள் பெருகினார்கள். அப்படியாய் கர்த்தர் என்ன பண்ண? இளைப்பாற பண்ணினார். சமாதானத்தை கட்டளையிட்டார், மகிழ்ச்சியை கட்டளையிட்டார். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பிசாசு என்ன பண்ணுறார்? கர்த்தர் எடுத்து அனுமதி வாங்கிட்டு வந்து சோதிக்கிறாரு. சோதனை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும். இயேசு கிறிஸ்து 40 நாள் இரவும் பகலும் உபவாசம் இருந்த பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவராலே வனாந்தரத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். எதற்காக? அவர் அடுத்தது ஊழியம் நடப்பிக்க வேண்டும், தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவதற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் வரும், நிந்தைகள் வரும், வனாந்தரமான பாதைகள் வரும். அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நான் உன்னை விட்டு விலகுறதும் இல்லை, கைவிடுகிறதும் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார். என் மகனே, மகளே, நான் எப்பவுமே உன்னோடு தான் இருக்கிறேன். ஆனால் நீ என்னை புரிஞ்சு கொள்ளலை. நீ தாவீதை போல வளர்ந்து வருகிறாய். என் தேவ ஜனமே, தேவனுடைய பிள்ளையை, நீ தாவீதை போல வளர்ந்து வருகிறாய். ஆனால் நீ அறியாமல் இருக்கிறாய். நீ வளர்ந்து கொண்டு தான் வருகிறாய். நீ புறக்கணிக்கப்பட்டவன் அல்ல, நீ வளர்ந்து வருகிறாய். உன்னை நான் கோபுரத்தில் வைப்பேன், சிங்காசனத்தில் வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். தேவ வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்கள். வாட் பைபிள் சேஸ். தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர்.
கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர், உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். சிறுமைப்பட்டவனுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர், நெருக்கப்படுகிற காலங்களில் அவரே தஞ்சமானவர். கர்த்தாவே, உம்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை. ஆதலால் உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பி இருப்பார்கள். They are great promises. Trust God. Put faith in God. இப்படிப்பட்ட நிறைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் பார்க்க முடியும். தாவீது ராஜா எவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கிறார் பார்த்தீங்களா? கர்த்தரை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எப்படி உறுதியாய் நம்பிக்கொண்டிருந்தார் பாருங்கள். அதே போலவே நமக்கு அப்படிப்பட்ட இருதயம் வேண்டும். ஆண்டவரே, உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடைய அந்த இருதயம் எனக்கு தாங்கப்பா. அவர் பரிபூர்ண சமாதானத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை காத்துக்கொள்வார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். தினந்தோறும் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். காலையில் எழுந்ததும் ஏசப்பாவோடு நம்ம பேசணும். ஹல்லேலூயா. ஹாவ் டைம் வித் காட், ஹாவ் குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட், வாக் வித் ஜீசஸ் டெய்லி. God wants to plant his word in your heart. கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தையை உன்னுடைய இருதயத்திலே செடியை போல நட்டு வைக்க விரும்புகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வசனத்தை கேட்டு கற்றுக்கொண்டு கை கொண்டு அவருக்கு கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளை நாம் வாழும்போது 30, 60, 100 நாம் அவருக்கு கனி கொடுக்கும்போது நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதையை போல. நல்ல நிலம் என்பது பரலோக ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது. கெட்ட நிலம் என்பது பாதாளம், நரகத்தை குறிக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நல்ல நிலம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே விதைக்கப்பட்ட ஜனங்களாய் நாம் வாழ வேண்டும். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆகவே கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறதான அந்த வாக்குத்தத்தங்களையும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் சுதந்திரிக்கும் போது பூலோக ஆசீர்வாதங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மை சேர்ந்து வந்து சேரும். அதில் எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை. நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, நீங்கள் எப்படி ஊழியம் பண்ணுறீங்க, என்ன பண்ணுறீங்க, ஐயோ பாவம், பரிதாபப்படுவாங்க. அப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளை பார்த்து நான் பரிதாபப்படுறேன். அவர்கள் 1 கொரிந்தியர் 2 கொரிந்தியர்லாம் நல்லா படிக்கணும். ஊழியம் செய்கிறவங்கள எப்படி தாங்கணும்னு அவங்க கற்றுக்கணும். ஆவியிலே நாம் என்ன பண்ணணும், அனலாக இருக்க வேண்டும். ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை விளங்கி கொள்ள வேண்டும். யெகோவா தேவனை நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். தேவனை நாம் சார்ந்து கொள்ளும் போது நம்ம உலகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யவில்லை, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வோம். தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை விட்டுவாரா? அப்பத்தை கேட்டால் ஆண்டவர் மாற்றி கொடுப்பாரா? கொடுக்க மாட்டார். ஹல்லேலூயா. உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன வேணும் ஏசப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும். God knows what he wants right now better than you. உனக்கு இப்போ என்ன வேணும்? சிறப்பான காரியத்தை ஆண்டவர் உன்னை விட உன்னுடைய சிந்தனைக்கு எட்டாத அநேக காரியங்களை கர்த்தர் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்வார். ஏன்னா அவர் வானத்தையும் பூமியும் படைச்சவர். அவர் அப்பா பிதாவேன்னு கூப்பிடக்கூடியதான அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்துரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு இருக்குது. அப்பா மகன் அப்படி ஒரு உறவு இருக்குது. நம்ம ஏதோ கடவுள் கடவுள்னு ரொம்ப நம்ம கேப் விட்டு வாழ்கிற வாழ்க்கையை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கல. நான் ஏசப்பா பிள்ளை. ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்டதான நல்ல உறவை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். நித்திய ஜீவனை நமக்கு கொடுக்குறார். நித்தியமாக நாம் என்ன பண்ணுவோம்? பரலோகத்தில் நாம் ஏசப்பாவோட நம்ம வாழ போகிறோம். என்ன ஒரு மகிமையான ஒரு சத்தியம். ஹல்லேலூயா. என்ன ஒரு மகிமையான ஒரு இடம் பரலோகம். ஹல்லேலூயா. நாம் இந்த உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவைகளையும் உலகத்தின் சொத்து சோகத்தையும் நாம் அதன் மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்கும்போது அது தற்செயலாக சொந்த கொஞ்ச காலத்துக்கு நமக்கு நன்மையை கொடுக்கறத போல இருக்கலாம். ஆனால் அதனுடைய முடிவு என்ன இருக்கும்? துக்கம் இருக்கும், தொந்தரவு இருக்கும். ஆகவே இயேசுவை நீங்கள் நம்புங்கள். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் பரிபூர்ண வாழ்வையும் ஜெயமுள்ள கிறிஸ்து வாழ்வையும் கட்டளையிடுவார். ஹல்லேலூயா. நித்திய வாழ்வை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். ஹல்லேலூயா. இந்த வேலையிலும் நாம் செபிப்போம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மை நேசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நமக்கென்று ஒரு காலத்தை நேரத்தை நியமித்திருக்கிறார். அது வரைக்கும் நம்ம காத்து இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் கொடுக்கறதெல்லாம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். கர்த்தர் நம்ம விட அதிகமாக நல்லதை அவர் நமக்காக வச்சிருக்கிறார். நமக்கு என் பிள்ளைக்கு என்ன வேணும் அவர் நல்லா அறிஞ்சவராக இருக்கிறார். கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. தேவ ஜனங்களே, கர்த்தருடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக நாம் ஜெபத்திலே கேட்க வேண்டும். நம்முடைய ஜெபங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கர்த்தர் பதிலளிப்பார்.
தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக நாம் கேட்கும் பொழுது உண்மையாகவே தேவன் நமக்கு பதிலளிப்பார். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் கர்த்தருக்காய் காத்திருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நேரத்திற்கு காத்திருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. தேவனையே நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு சீஷரும் ஆண்டவரே உமக்காய் எழும்பி பிரகாசிக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. சீஷர்கள் சபையில் எழும்பணும் ஆண்டவரே. குடும்பங்கள் கட்டப்படணும், சபைகள் நிறுவப்படணும். இயேசுவே சோதரிக்கிறோம். தேவ ஆவியானவரே சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உலகம் முழுவதும் ஹல்லேலூயா அநேக சபைகள் இன்னும் விருத்தி அடையணும் ஆண்டவரே. சோதர சைத்தானின் ராஜ்யம் பெருகி கொண்டே இருக்கிறது. அதை விட பல மடங்கு ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யம் பெருக வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆத்தும அறுவடை ஆண்டவரே நாங்கள் செய்ய வேண்டும். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஒரு கூட்டம் மக்கள் ஆண்டவரே நரகத்தை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை ருசி பார்க்க ஆண்டவரே சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்மண்டை வர ஆண்டவரே இப்பொழுது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ரஷத்ரியந்தி ரபாபா, ஓ ஷிகியாலா ஷியாந்துரு, ஹோலி கோஸ்ட் ஃபயர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லா கேன்சர் வியாதிகளை இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே கடிந்து அப்புறப்படுத்தி ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. தொண்டை பகுதியில் கேன்சர் வியாதியினால், தோள்பட்டை பகுதியில் கேன்சர் வியாதியினால் கஷ்டப்படுகிற சகோதரியே உனக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன். இயேசு உனக்கு இப்பொழுது சுகத்தை கட்டளை. ஓ ரகலகதோ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. There is deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. பிறந்த குழந்தைக்காய் ஜெபிக்கிறோம். ஓ ரபலகதரா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே குறைபாடோடு பிறக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குழந்தைகளிலும் ஆண்டவரே இயேசுவே ஒரு வல்லமை பாயட்டும், வல்லமை பாயட்டும். வளரும் போது ஹல்லேலூயா குறைகள் எல்லாம் நிறைவாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. ஒரு கலகதரா. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஓ ரிஷத்ரியந்தி ரமமா. ஒவ்வொரு 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 ஊழியக்காருக்காக மிஷினரிக்காக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. தினந்தோறும் ஆண்டவரே அடிக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு ஆண்டவரே ஊழியக்காரர்களை நான் பார்க்கிறேன், விசுவாசிகளை பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே. அந்த கொடூரமான காட்சிகளை ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீக்கி போடும். அப்படி துன்பப்படுகிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகள் ஊழியக்காரர்கள் எங்கள் தேசத்திலே உண்டு. அப்படிப்பட்ட வீடியோக்களை நான் காணும்போது ரொம்ப ஆண்டவரே கதறுகிறேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யம் கட்டப்படட்டும். ஊழியம் செய்கிறவர்கள் ஆண்டவரே இயேசுவே சோதர ஆண்டவரே தெளிவாய் தெளிந்த புத்தியோடு ஹல்லேலூயா புறாவை போல கபடற்றவர்களை பாம்பை போல வினாவுள்ளவர்களை செய்ய உதவி செய்யும். பரிசுத்த ஆவியானவரே பலப்படும் இனித்து போய் இருக்கிற அநேக ஆண்டவரே சபைகள் கூடாரங்கள் எல்லா ஆண்டவரே மறுபடியும் கட்டுவதற்கு வேண்டிய ஆண்டவரே பொருளாதார தேவைகளை சந்தி ஆண்டவரே வட இந்திய ஊழியங்களை தாங்கும் ஆண்டவரே இயேசுவே சோதரே. ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் சபைக்கு எதிராக எழும்புகிறார்கள். அவர்கள் எல்லா ஆண்டவரே நிர்மூலமாய் போவார்களாக. இயேசுவே சோதரன். அவர்களுடைய இருதயங்களை பேசி இயேசுவே சோதரன் ஆண்டவரே நீர் அவர்களை ரட்சித்துக் கொள்ள. இந்த வேளையில் இதை காண்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதி ஆண்டவரே. பங்கெடுத்து ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ஓ ரகலகதர. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஷெகினா, ஷெகினா. க்ளோரி, க்ளோரி, க்ளோரி. ஓ ரஷத்ரியந்தி ரமமா. Hallelujah. Oh, hamama sakaraya halaya andarama. Oh, shakahala hamalia chukatariya ma. Oh, halia halia andaraka andramu. Hamala kadariya halia ma. Oh, chukatara. Hallelujah, hallelujah. Holy Ghost, Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your presence. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you all. ஜெபிப்போம், சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோதரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோதரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அணிமொழி ஐக்கியமும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்தில் உள்ள அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. God bless you. God bless you. Hallelujah, 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 hallelujah,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ஆவியானவரே, 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 ஆவியானவரே. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah.